प्रकाश की पोथी विच लेखक यूहन्ना इस दर्शाउण लई प्रतीकवाद की वरतों करता है कि जिमें दुष्ट शक्तियां परमेश्वर दियां नकल करदियां हन। उदाहरण दे लई जदों कि 3 दूत संसार नूं खुशखबरी का प्रचार कर रहे सन, उत्थे 3 भूतां दियां आत्मा भी हन जो धरती के राजियां दे लेले नाल अंतिम टकराउण लई उहनां नूं इकट्ठिया करन लई जा रहीआं हन। दूजे दूत का संदेश सोचण दे इस तरीके अते आधारित है। संसार नूं धोखा देण लई परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उस दी नकल करना अते विगाड़ना। जदों कि परमेश्वर का स्वर्ग विच शाही शहर है, अजगर अपना शहर बनाउंदा है। बाबर अते बाबर दे संदेश दे ऐलान करदा है जो धोखेबाज खुशखबरी है। हुण तक असी पहले दूत दे पिछे डूंघे अर्थां दा पता लगाया है। इस पेशकारी विच तुसी इसका अनुवाद लगाया है। असी दूजे दूत दे संदेश विच डूंघी डूंघियाई लै जा रहे हाँ। प्राचीन बाबर दूजा संदेश घोषणा करता है डिग्गिया डिग्गिया होया महान बाबर है जिसने सारी धरती नूं कौमां विच अनैयता दे यूहन्ना नूं शराब पीती। इस संदेश विच बहुत सारे प्रतिकंत अते डूंघियाई है अते ये ध्यान विच रखना महत्वपूर्ण है कि जदों कि बाबर धर्म त्यागी इस्ती धर्म लई एक प्रीत है, ये एक असल शहर भी सी जो हज़ारां सालां तो मौजूद सी, पर पूरी प्राप्ति करन लई ये संदेश का की अर्थ है अते बाबर दी प्रतीक है अते तस्वीर। आओ समय दे नाल चलीए अते देखिए कि बाबर दा असल शहर कित्थों पैदा होया सी। ये सब उस्तत दे 11वें अध्याय विच शुरू होया। नूह दी कहानी अते महान हड़ तो बाद मनुक्खां दे धरती नूं मुड़ वारिस अते जल्दी ही मिलन दे काम करन दे बाबर नाल नामिक शहर नूं बनाउण दा फैसला कीता। नाम बाबर विच एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है उलझन अते जदों यूनानी विच अनुवाद किया जाता है अतां शब्द बाबर हुंदा है। बाबर अते बाबर इक्को थां हन। बाबर जां बाबर दी धरती उत्थे लोक स्वर्ग तक पहुँचण लई एक टावर बनाउण लई सहायत होए ताकि वो अपना नाम बना सकन अते धरती दियां स्वर्ग विचकार हर चीज़ां उत्ते राज कर सकन। अपने स्वै रखिया अते अपनियां मनुखी प्राप्तियां विच चिंतित लोकां ने इस साझे टीचे वाल इकट्ठे काम करना शुरू कर दिता। वो मनुक्खां नूं बहराम नाल मिलाउण लई दृढ़ सन कि ब्रह्मंडली शहर की कल्पना करते हुए धरती नूं स्वर्ग विच देवतियां नाल मिला देणगे। बेशक उन्हां दा टीचा प्राप्त करना असंभव सी, पर इस ने हड़ तो बाद दी नजायज़ सभ्यता नूं असायत करन दी धमकी दित्ती। रब नूं दाखल देना पिया, इसलिए उसने लोकां दियां भाषावां नूं रगड़िया। हुण लोक एक प्रेरित भाषा बोलण दे बजाए कई भाषा बोलण लग पए। ਉਹ ਹੁਣ टावर की उसारी नूं पूरा करन लई एक दूजे नूं समझण जां संसार नहीं कर सकते अते इस नूं तरह धरती उत्ते फैल गए। बाबर की कहानी रब दे विरुद्ध सुआगी बगावत का काम है। अपने रुतबे अते स्वै मत नूं उच्चा चुकण चाहुंदे हन अते अपने आप नूं देवता बनाउण चाहुंदे हन अते ये बाबर वो है जो शैतान ने स्वर्ग डिग्गण तो पहला कीता सी। यशाया अध्याय 13 आयतां अते 3 तो 23 विच लेखक शैतान की प्रेरणा वर्णन दा करदा है जो बाबर की प्रतिक्रिया राजा है। हवाला कहता है पर तुसी अपने मन विच कहा सी मैं स्वर्ग नूं चढ़ांगा, मैं अपना सिंघासन परमेश्वर के तारियां उत्ते उच्चा करांगा अते मैं सबना दे पहाड़ उत्ते बैठा। मैं अपने आप नूं स्वर्ग वर्गा बनाउणा, ओही अभिलाष जो मनुख ने हज़ारां सालां पहलां बाबर नूं बनाया सी। ओही अभिलाषा है जो असी शैतान विच स्वर्ग तो डिग्गण तो पहला देना देखते हाँ कि भी असी अभिलाषा है जो साडे पाप मनुखी दिलों विच भी है। शैतान ये जानता है अते इस तरीके नाल साडियां कुदरती स्वार्थी इच्छावां नाल छेड़छाड़ करन दी कोशिश करता है। इसलिए सानू भटकना अते दुनियावी सुखां नाल भरमाउंदा है तां जो असी यसू नूं स्वीकार जां अधीन नहीं करना चाहुंदे। साडे सिरजनहार अते मुक्तिदाता अणखकार सानू कुराहे पाउणा चाहुंदा है तां जो असी सਦੀविक जीवन के वारिस ना बणीए। अंत दा समा बाबर दे डिग्गिया करूथ
ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ 4 ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਬਾਬਰ 3 ਪ੍ਰਤਿਕਾਵਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅਜਗਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦਰਿੰਦਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਧਰਤੀ ਜੋ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦਰਿੰਦਾ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਰਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਟੈਕਸ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਤਰੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਾਬਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੈਤਾ ਨੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਪਟਗੋਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਮਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਤਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੌਤਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਗਰ ਗੈਰ ਈਸਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਿਆਗੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਸਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਗਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਲੌਕਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਨਿਵਾਦੀਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੇਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਵਾਈਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਲਹੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੂਠੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪਤਨ ਜੋ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਾਦਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਿਆਗੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਤਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਮਲ ਲੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਜੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਕਟ ਅਤੇ ਕਲੋਬਿਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।